जय श्री जगन्नाथ। आज वीडियो रे आमे शुणिबा संस्कृत नाटक स्वप्न बासवदत्तम जार रचयिता भास नाटकटी शुणिबा। यही नाटकटी शुणा पूर्वर तार जो पूर्वर नाटकटा रही यार प्रथम पार्टा प्रतिज्ञा जौगंधरायण से नाटकटा मोर वीडियो देखिपारे। से नाटकर शेष में आम देखिले राजा उदयन निज राज्य को फेरी आसिचंती। तांकर प्रेमिका पछरे पत्नी होइचंती बासवदत्ता। सी बाहा होइकी आसिबा परे एते भाबरे तांकर पत्नी सहित एवं तांकर शिकार विलास बेसन रे व्यस्त रही जाइचंती, राजकार्य पई दृष्टि दे पार नांती। एही समय पड़ोसी देशर राजा आरुणी तांकर राज्य आक्रमण करचंती। तो एही सबरे मंत्री जौगंधरायण से कौन करचंती ना गोटे योजना करचंती उदयन को पाई। से चाहिए जे राजा उदयन मगधर राजकुमारी पद्मावती को विवाह करंतु, जहा फल तांको सहायतार शत्रु आरुणी कबलरू तांकर जो राज्य हजि जाइछि ताको पुनरुद्धार करा जाई परिबो। एही योजना अनुसार से एक मिथ्या गुजब प्रचार करिसंती जे लाबाणक ग्राम रे निया लागिवा जोगु मंत्री एवं महाराणी बासवदत्ता जली मरी जाइछंती। प्रकृत में से बंचिछंती एवं छद्मवेशरे मगधर एक तपोवन को आसिछंती। जौगंधरायण जड़े परिव्राजक बा जड़े सन्यासी वेशर साधु वेशर अछंती एवं बासवदत्ता जड़े साधारण स्त्री वेशर अछंती। तांको नाम रखिछंती अवंतिका। तापरे दृश्य देखौची पद्मावती मगधर राजकुमारी तपोवन को आसिछंती। से तपोवन रे तांकर माता माने जे राजमाता तांको दर्शन करिवा पई से तपोवन को आछंती। पद्मावती अत्यंत दयालु स्वभावर एवं से घोषणा करछंती जे तपोवनर ऋषि माने हुंतु किंबा जेकोसी व्यक्ति किछि जदि सहाय्य चाहंती तेबे से तांकर इच्छा पूर्ण करिवे। ए समय सुजोग देखिकी मंत्री जौगंधरायण आसचंती तांका पाखको पद्मावती को नहीं बासवदत्ता को नहीं आसचंती। छद्मवेशर अछंती से पद्मावती को कहिचंती जे ये तांकर भौणी तांको स्वामी विदेश जाइचंती, तेणु भौणी अवंतिका को सुरक्षित रखिया पई से पद्मावती को पाखरे गोटे न्यास भाव रखा अनुरोध करछंती। न्यास अर्थ है कौन ना आमे जो जिनसटा जन पाए रखीचे किंतु तांको पुणी जदि दरकार हो पुणी तांको पाखरे फेरई नहीं परिबा, सेटा को न्यास बोली कहंती। तो पद्मावती एथिरे राजी होइचंती। यही समय कौन है जड़े ब्रह्मचारी जड़े छात्र सी सेठी पहुँचती। सी लाबाणक ग्रामर से दुखद घटना विषय कहते जो बासवदत्ता और मंत्री जलिकी मरी जाइछंती। ये तो प्रचार करछंती ना मंत्री जौगंधरायण और बासवदत्ता जली मरी जाइछंती बोली। एवं एक कथा राजा उदयन शुणिचंती। जेहेतु से बासवदत्ता प्रति तांकर प्रेम प्रगाढ़ से विरहर ज्वाला सही पारि नाहंती, किपर से दुखरे अछंती एई कथा से छात्र जनक वर्णना करछंती। एक कथा शुणिकी बासवदत्ता मन मन भारी दुखी होइचंती एवं पद्मावती मन रे उदयन को प्रति कौन है सेठी सम्मान जागृत होइछि, ता सहित प्रेम मध्य जागृत होइछि। तापरे जौगंधरायण बासवदत्ता को पद्मावती दायित्व रे छाड़ी निज काम चली जाइछंती। पद्मावती छद्मवेशी बासवदत्ता बा अवंतिका को सांगे नेकी तांको राजमहल को प्रस्थान करछंती। ये सरिछ हमर प्रथम अंक। द्वितीय अंक कौन है ना मगधर राजप्रसाद पाखे गोटे जो प्रमोद वन माने बगीचा अच्छी सेटा दृश्य रही। से पद्मावती और बासवदत्ता बंधुता देखी से माने कौन कर बॉल खेलुंट कंदुक क्रीड़ा कर। पद्मावती जानी ना जे ये उदयन पत्नी बोली बासवदत्ता से अवंतिका बोली ही भाभी एवं से माने सखी भाव रखिकी सहित कंदुक बा बॉल खेलुंट। उदयनकर जो पद्मावती खेल समय कौन है पद्मावती सखी मैंने थट्टा करके कहते जे वत्स राजा उदयन केते सुंदर केते गुणर अधिकारी ये सब आलोचना कर। पद्मावती सेठी स्वीकार करचंती जे से उदयन प्रति आकर्षित एवं तांको विवाह करने को इच्छा करचंती। एक कथा शुणिकी बासवदत्ता मन में भारी दुख होइछि, किंतु से तो निजर राज्यर स्वार्थ पई ए कामटा से करिसंती, तेणुक से नीरवरे सेठी निजको संयत करिकी राज्यर स्वार्थ पई नीरव रहिचंती। जड़े स्त्री जदि निज स्वामीर द्वितीय विवाह कथा शुणवा केते कष्टकर कथा।
ବାସବଦତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦୟନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉଦୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କଥା ବାହାରି ଆସେ। ସେ କହନ୍ତି ଉଦୟନ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଦୟାଳୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା ଉଦୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ପରିଚାରିକା ମାନେ ଜଣେ ହାତୀ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଗଧର ରାଜା ଦର୍ଶକ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯିଏକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଉଦୟନଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକି ପଦ୍ମାବତୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତଥାପି ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ। ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ମଗଧର ପ୍ରମୋଦବନ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜକୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସେଇଠି ଅଛି। ରାଜା ଉଦୟନ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ରାଜପ୍ରସାଦ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସବଦତ୍ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଖବରରେ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ। ସେ ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବଗିଚାକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚାରିକା ଆସିକି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କୁଳୀନ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସିଏ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌତୁକ ମାଳା ମାନେ ଯେଉଁ ବିବାହ ମାଳା ଗୁନ୍ଥି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର କଥା। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅସହ୍ୟ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ହାୟ ଭାଗ୍ୟର କି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଯେଉଁ ହାତରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ବିବାହ ସମୟରେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲି, ଆଜି ସେହି ହାତରେ ମୋ ସଉତୁଣୀ ପାଇଁ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତା ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଗୁଳ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବିଧବାକରଣ, ଯାହାକି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସଧବା ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଦୟନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତ ବାସବଦତ୍ତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏକୁ ଖୁସିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୁଳ୍ମ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ। ଏଇ ଗୁଳ୍ମଟା ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଉତୁଣୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ବାସବଦତ୍ତା ଏଇ ଗୁଳ୍ମଟାକୁ ମାଳାରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ପରିଚାରିକା ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଉଦୟନ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ବାସବଦତ୍ତା ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ ଲୁହ ନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହାନତା ଓ ଆତ୍ମବଳୀକୁ ଦେଖେଇଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କିପରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ନାଟକର। ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜା ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତା ଯେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବନ୍ତିକା ବେଶରେ, ସେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ରାଜା ଉଦୟନ ମଗଧର ପ୍ରାସାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରମୋଦବନ ସେଇ ଉଦ୍ୟାନରେ ଘଟିଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜା ଉଦୟନ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ବିଦୂଷକ ବସନ୍ତକଙ୍କ ସହିତ ବଗିଚାରେ ବସି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇ ବଗିଚାରେ ଆରପଟେ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଅବନ୍ତିକା ବାସବଦତ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲତାକୁଞ୍ଜ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିକିରି ଉଦୟନ ଆଉ ବିଦୂଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦୟନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଦୂଷକ ଉଦୟନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାସବଦତ୍ତା ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନା ଏବେ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ? ଉଦୟନ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦ୍ୟପି ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜର ଶୀଳ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ତଥାପି ବାସବଦତ୍ତା ମୋର ମନକୁ ଯେପରି ହରଣ କରିଥିଲେ ସେମିତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ଉଦୟନଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ନିଷ୍ଠା ଦେଖିକି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଉଦୟନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ସମୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଉଦୟନ ନିଜର ଲୁହ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପରାଗ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ସରିଯାଇଛି, ଆସିଛି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ। ଏଇ ଅଙ୍କ ଶେଷ ବେଳକୁ ଉଦୟନ ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ, ଉଦୟନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅବନ୍ତିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାସବଦତ୍ତା ଦୂରରୁ ଉଦୟନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନିଅନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖେଇଛି ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଗୃହ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। ରାଜା ଉଦୟନ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠି ଆସିନଥିଲେ, ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠି ନଥିଲେ। ରାଜା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସିଏ ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଦୂଷକ ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣଉ ଶୁଣଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବନ୍ତିକା ଆସିଛନ୍ତି ସେଠିକି, ଛଦ୍ମବେଶରେ ବାସବଦତ୍ତା। ସେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧରା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶଯ୍ୟାରେ କିଏ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଭାବିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ନିଦରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାସବଦତ୍ତେ, ହେ ପ୍ରିୟେ। ବାସବଦତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଏ ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ରାଜା। ସେ ସେଠାରୁ ଉଠିକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦୟନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ରହିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦୟନ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ? କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ବାସବଦତ୍ତା ଧୀରେ କିନା କହିଲେ, ନା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ମୁଁ ରାଗିନି। ଉଦୟନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହଁ? ବାସବଦତ୍ତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ରାଜା ଉଦୟନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବାସବଦତ୍ତା ଭୟରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଉଦୟନଙ୍କ ହାତକୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଧୀରେ କିନା ରଖି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଏ ଦୂରରୁ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନାରୀ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଉଦୟନ ବିଦୂଷକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବାସବଦତ୍ତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦୂଷକ କହିଲେ, ନାମ ଏଇଟା ତୁମ ମନର ଭ୍ରମ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ତଥାପି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 6ଠ ଅଙ୍କ। ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ସରିଲା, 6ଠ ଅଙ୍କ ଆସିଲା। 6ଠ ଅଙ୍କରେ ରାଜା, ଏଇ ଅଙ୍କରେ ବତ୍ସରାଜା ଉଦୟନ କୌଶାମ୍ବୀ ପ୍ରସାଦରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇଛି। ଉଦୟନ ଶତ୍ରୁ ଆରୁଣୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ନିଜର ହଜିଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର ସେତେବେଳକୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଘୋଷବତୀ ବୀଣା ମିଳିଗଲା। ଏଇ ବୀଣାଟି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେ। ବୀଣାକୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ବିବଶ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ପିତା ମହାରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ କଞ୍ଚୁକୀ ଆଉ ଜଣେ ଧାତ୍ରୀ, 2 ଜଣ ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟଟେ, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ବାହାଘରର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ରାଜା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ରପଟଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଠିକ୍ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଅବନ୍ତିକାର ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳିଆ ମିଶୁଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୌଗନ୍ଧରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଭଉଣୀ ମାନେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଆସିଥିବା ଧାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ଆମର ରାଜକୁମାରୀ ବାସବଦତ୍ତା। ଯୌଗନ୍ଧରାୟଣ ତାପରେ ନିଜର ଛଦ୍ମବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝାଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଉଦୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ରାଜା ଉଦୟନ ନିଜର 2 ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ମିଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ନାଟକଟି ଶେଷ ହେଇଛି।